एवं अनुरोध करी आज संध्यार वरेण्य मुख्य अतिथि मान्यवर मंत्री महोदय ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति क्रीड़ा विभाग श्रीजुक्त सूर्यवंशी सुरोज तांकर अभिभाषण प्रदान करिवे। समस्त को नमस्कार। आज गोटे विशेष कार्यक्रम जितेबले उदय ओडिशार कमला बाबू एवं तांकर संपादक मो सहित कथा होतुले जे आमे कटक दिवस पालन करिबा जो भली भाव में पूर्ववर्ती वक्ता मानक मनरे प्रश्न आसीथिला मो मनरे भी प्रश्न आसीथिला। तो यार गोटे हिस्टोरिकल एविडेंस अच्छी कि यार गोटे वास्तव रे आगुरी एमती पालन हेछि कि किंतु जेतेबेले आमे कटक सहर हजार वर्ष पूर्ति अर्थात 1999 रे पालन करिथिलु सेतेबेले डिसेंबर 10 तारिख रे ही पालन करा जायतिला। तेनु सी जेतेबेले कहिले कटक दिवस टी डिसेंबर 10 तारिख रे पालन करिवु मु किछि मात्रा रे राजी हेतिली एवं आउ सब किछि आपण मानक ऊपरे मुरबी मानक ऊपरे छाड़ी दूछि। तबे मंच रे आज ए मंच गौरवान्वित दुई जन युव विधायक जो माने कटक रो कथा को अत्यंत शाणित भाव रे एवं आंतरिकतार सहित विधानसभा रे उपस्थापन करंती एवं कटक को नहीं कि कटकिया मानकर जो भावना अच्छी एवं यह को गोटे बड़ केवल बड़ करदेले हेब नहीं यार आत्मा को मध्य रखिबा को पड़िबो। जो परिकल्पना रही ताहाको पूरण करबा पई जे प्रयास करुथांती मान्यवर विधायिका सोफिया फिरदोस महाशया एवं मान्यवर विधायक इंजीनियर प्रकाश सेठी महोदय कटक मेयर तथा जने लड़ुआ नेता भाव में जहांकर परिचय रही सुभाष चंद्र सिंह महोदय एवं मंच सम्मुख रे उपस्थित थिबा समस्त कटक को भल पाउथुबा व्यक्ति विशेष मु देखि परुछि समाजर अनेक वर्गर प्रतिष्ठित व्यक्ति माने एठी अछंती एवं जो माने आज ये मंचर संवर्धित हेबे श्रीजुक्त देवदास छोटराय वरेण्य कवि गीतिकार कथाकार तथा स्वर्गत रघु मौसांकर पुओ तांको भी ए मंच सम्मानित करिवो। दहीबरा को लेकिन आम मानक मध्य आमे जदिओ कटक रे जन्म नुहे कि कटक रे प्रतिपालित नुहे तथापि ये दहीबरा सहित आमर संपर्क कटक सहित जोड़ी थाए। तेणु एटारे उपस्थित ऐतिह्य गवेषक श्रीजुक्त दीपक नायक महोदय डाक्टर प्रोफेसर जयंत पंडा महोदय श्रीजुक्त कृष्ण प्रसाद दास महोदय श्रीजुक्त त्रिदेव बेहरा महोदय समस्त को मो तरफ यथेष्ट शुभेच्छा शुभकामना एवं श्रीमती सुदीप्ता नंद ताइकोंडो कोच श्रीजुक्त अभय रंजन पटनायक समाजसेवी डाक्तर भाग्यश्री सिंह चिकित्सक समस्त को आज ये विशेष दिन में मोर शुभेच्छा शुभकामना। कटक कहते आम 1000 वर्ष 1036 वर्ष है किंतु व्यक्तिगत भाव में मुझे ये सरकार मत नुहे मु ए कथार सहमत नुहे। कहीं सहमत नुहे आमे जो कटक टाकू देखुंट ये नुआ कटक तार हजार हजार वर्ष पूर्वर कटक इतिहास थिला। नवम शताब्दी रे गोटे शिलालिपि आविष्कृत होईची नवम शताब्दी शिलालिपि सी कहूँ कटक सहर केते पुराण अच्छे। तेणु कटक सहर धारावाहिक भाव रे हजार वर्षर किंतु ये सहर आज जो प्रकार ये गोटे संस्कृति रे परिणत होईची ये गोटे परंपरा रे परिणत होईची ये गोटे आत्मा रे परिणत होईची कटक या को लक्ष्य कले आमे माने जानी परिबा ये 1036 वर्षर सहर नुहे ये बोध हुए गोटे सभ्यतार आरंभ समय रही आसी सेतिपई कटक स्वतंत्र कटक विरल कटक दुष्प्राप्य। मु दुई तीन टी कथा जेतेबेले
ଏ କଥାଟି କହିଛି ତାର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ନ ରଖିଲେ ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ବିଟେକ୍ ର ଛାତ୍ର ତଥାପି ଇତିହାସ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କଟିକର୍ଦ୍ଦମ ବନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହଉଥିଲା ଏ କଟକ ସହରରେ, ଏବଂ ଏ କଟକର ମହାନଦୀ ସେତେବେଳେ ବହୁ ସୁନାବ୍ୟା ଥିଲା। ଏହା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ଏ ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତତ୍କାଳୀନ ତ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେ ଆମେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସିକି ଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ମହାନଦୀ ଦେଇକି ସାଗରର ବକ୍ଷ ଭିତରକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି 999 ଯେତେବେଳେ ମରକତ କେଶରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କଟିକର୍ଦ୍ଦମ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ସହର, ତାହାକୁ ନୂତନ ରୂପ, ସାଂସ୍କୃତିକ ରୂପ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦେବା, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ କଟକ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କଟକ ଗୋଟେ ସହରର କେବଳ ନାଁ ନୁହେଁ, କଟକ ଗୋଟେ ପରିଚୟ। କି ପରିଚୟ ନା ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କହୁଛି କଥା, 5ଟି କଟକର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ପଞ୍ଚକଟକ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। କଟକର ଅର୍ଥ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? କଟକର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଜଧାନୀ, କଟକର ଅର୍ଥ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ, କଟକର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପୋଜିସନ। 5ଟି କଟକ ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଥିଲା, ଛତିଆ କଟକ ଥିଲା, ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ କଟକ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଯାଜପୁର କଟକ ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଇଏ କଟକ ବାରାଣାସୀ କଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ବିରାନାସୀରେ କଟକରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ବିରାନାସୀ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଡ଼ାନାସୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାରାଣାସୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଥିଲା? ବାରାଣାସୀ ତ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ମହାନଦୀ। ବାରାଣାସୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହଉଛି ବାରାଣାସୀ। ଯେମିତି କଟକ ଗୋଟେ ନାଁ ନୁହେଁ ପରିଚୟ, ବାରାଣାସୀ ବି ଗୋଟେ ନାଁ ନୁହେଁ, ବାରାଣାସୀ ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ତେଣୁ ଏ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମୋତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବାରାଣାସୀ କଟକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ବାରାଣାସୀ କଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି କଟକ ହେଇଛି ଏବଂ ବାରାଣାସୀର ନାଁଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିରାନାସୀ ହେଇକି ବିଡ଼ାନାସୀରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଯେମିତି 1510 ମସିହାରେ ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ଜୟ କରିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିବା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯାଇନଥିଲା, ସେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗେ ବାରବାଟୀ ଗଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା। 1510 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଘାଟ ପାରି, ମହାନଦୀ ପାରି ହେଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା। କି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା? ନା ରେଣେଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ରେଣେଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଣୀହାଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ରାଣୀହାଟି ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆସ୍ଥାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଣୀହାଟ ନାମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଘାଟ ନାଁ ହେଇଗଲା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର। ଇଏ ନାମକରଣ ବକ୍ସି ବଜାରର କଥା କୁହନ୍ତୁ। 1817 ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାରତ ବର୍ଷର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। 1825 ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖାଗଲା 1825 କୋଉଠି? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖାଗଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆଜି ଆମେ ବକ୍ସି ବଜାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ 1829 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସେ ଜାଗା ନା ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ବକ୍ସି ବଜାର। ମୁଗଲ ସେନାପତି ଆଲମ ଚାନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ଅଛି।
ଆଲାମଚାନ୍ଦ ବଜାର। ତେଣୁ ଲାଲବାଗ ମରାଠୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କଟକଟା କଣ ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ସିଭିଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା, ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଥାକିଆ ଆମେ ରାସ୍ତା କଲେ, କେତେ ଆମର ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଇଏ ସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କଟକର ଐତିହ୍ୟଟା କଣ ସେ କଥା ଯଦି ଉତ୍ତର ପିଢି ନ ଜାଣିବ, ଆସନ୍ତା ପିଢି ନ ଜାଣିବ, ଯୋଉ ପିଢି ନିଜର ମାଟିକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଶିଖି ନାହିଁ, ଯୋଉ ପିଢି ନିଜର ମାଟିକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବିଧାୟିକା ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଇଠି ଯୋଉଠି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପିଢି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଟକର ଗୌରବ ଗାଥାଟାକୁ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ପିଢି ନିଜର ଅତୀତକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ନ କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସିଏ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଅନୁଶୀଳନ ନ କରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ, ପଚାର ତୋ ତୁଠ ଶିଳେ ଘଷୁ ଯହିଁ ପାଦ, କହିବ ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସମ୍ବାଦ। ଯୋଉ ତୁଠ ଶିଳାରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତୁ ପାଦ ଘଷୁଛୁ, ସେ ପୋଖରୀ କେତେ ପୁରୁଣା, ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ କେତେ ପୁରୁଣା, ତୋ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କେତେ ପୁରୁଣା, ତୋ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପଡିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି ତ? ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ। ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାହା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ଆମେ ଯେତେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛୁ, ମଞ୍ଚ ତଳେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ କଥା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏକଲା ଲାଗେ, ପରିବାର ହଉ, ପରିବାର ବାହାରେ ହଉ, ଆମମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କି, ଏଇଠି ଦୁନିଆଟା ସରିଯାଉଛି କି। ଏମିତି ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଥିବ। ଯଦି କିଏ କହିବେ ନା ମୋର ଆସିନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ଏଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ କଥା ହଉଛି ଏମିତି ଏକଲା ସମୟରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କେମିତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସମାଜରେ ଆସିଛି, ଡିପ୍ରେସନ, ପ୍ୟାନିକ ଆଟାକ, ମେଣ୍ଟାଲ ଏଂଜାଇଟି, କହିଲେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି ଏସବୁ ଥିଲା ଆଗରୁ? ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏସବୁ କଥା? ଜାଣିନଥିଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଆଈ ଆମକୁ ପୁରାଣର କଥା କହୁଥିଲା, ଆମ ମା ଆମକୁ ଆମ ପୂର୍ବ ସୂରୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଜାତି କଟକ ଠାରୁ ଅଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୱଜାକୁ ସଗର୍ବେ ଉଡଉଥିଲା, ସେ ଜାତିର ପୁଅ କି ଝିଅ ଯଦି ଆଜି ମାନସିକ ବିଦ୍ୱେଷରେ କିଛି ଠିକ ଭୁଲ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦାୟୀ ସେ ପୁଅ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି, ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମେମାନେ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକି? ତାକୁ ଗର୍ବ କରିବାର ଅନୁଭବ ଅବସର ଆମେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତା ଜାତି କେତେ ବୀରତ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲା, ଏ କଥା ତାହାକୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କଟକର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେ କଟକର ଆତ୍ମାଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ 1000 ବର୍ଷ ହେଉ କି ପ୍ରାଚୀନତାର କଥା ନେଇକି 10,000 ବର୍ଷ ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ସିନେମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଯେଉଁ 3ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି, ଏଠି ରେଭେନ୍ସା ଅଛି, ଏଠି ଶୈଳବାଳା ଅଛି, ଏଠି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି, ଏଠି ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହିଲେ ତ ନସରେ, ଐତିହ୍ୟର କଥା କହିଲେ ତ ନସରେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏ ମାଟି ପ୍ରତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ କିଛି ବି ମୁଁ କରିପାରିଲି, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା, ସାଧୁବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।